नवरस मधुरा कविता मुखरा, नवरस मधुरा कविता मुखरा, मित रुचि रुचिरा भरला, जय जय हे भारती सुर भारती तव चरणं प्रणमाम्यहम्। जय जय हे भगवती सुर भारती तव चरणं प्रणमाम्यहम्। Thank you. Thank you, Asha, for that melodious and divine invocation. Now, it is time to extend a warm welcome to the dignitaries gracing the dais today. I request Professor Vijayalakshmi S. Tigari Ma'am, Director, SCS Research at Rani Chennamma University, Belgavi, to welcome the dignitaries for this. Very good morning to one and all. Respected dignitaries on the dais and off the dais, distinguished speakers of this today's training program, all my dear colleagues and my dear students. Today is the beginning of Sharan Navaratri. On this auspicious occasion, we all have gathered here for the inauguration function of Students Development Training Program under PM Usha, that's Prime Minister Uchchatar Shiksha Abhiyan, Multidisciplinary Education and Research University Scheme. On this occasion, I request our Honorable Vice Chancellor Sir, Professor C.M. Thagaraja, to be a President of the inaugural function, and on behalf of all of us, I extend a very, very warm welcome to our beloved Vice Chancellor. I invite Ms. Gayatri to present a flower bouquet to our Vice Chancellor, sir, and welcome. Thank you. The chief guest and the co-founder of Future Minds Training Institute, Professor Venkatesh Sharma, is here with us, who accepted our invitation to train our young minds. On behalf of Rani Chennamma University, I heartily welcome Professor Venkatesh Sharma and his entire team to this program. I invite everyone to offer the flower bouquet to Venkatesh. Thank you. To say about Future Minds, it's a leading organization in the field of education, training, and skill development with an extensive expertise in employability programs, personality development, and faculty training. So far, the institute has successfully trained more than 3 lakh students and 3 lakh teachers across the India. It's a great opportunity to all of you to interact with such an eminent personality and the entire expertise team. So with this few words, once again, on behalf of Rani Chennamma University, I extend a very warm welcome to Professor Venkatesh Sharma. I also extend a very warm welcome to Dr. Subhashini on this occasion. I request Rohit to present a flower bouquet to Subhashini Madam and welcome. I heartily welcome our beloved Dean, Faculty of Science and Technology, Professor Vishwanath Avti sir, to this August gathering. I request Durga Hasmani to present a flower bouquet to our Dean, Faculty of Science and Technology, and welcome. Thank you.
I extend a very warm welcome to our Director Student Welfare, Professor Y.S. Balwantagol. And I request Rajashri Uchandi to offer a flower bouquet to our Director Student Welfare. I also extend a very warm welcome to a very active and energetic nodal officer of this PM Usha program, Dr. Nandini Devarmani. I invite Soumya Rampur, a Department of Physics, to offer a flower bouquet to our madam. I heartily welcome our coordinator, OBC Cell, Professor K. Kantaraju, to this function. And I request Bharti Nayak to present a flower bouquet. I also extend a very warm welcome to our Future Minds Academy expert team. Madam Pavitra, I request Gayatri and Yashaswini to present a flower bouquet. Krishna Lata. I request Devendra Pujari, Mutturaj, Sidhu to present a flower bouquet. Those who are complete, keep standing. Those who are complete, keep standing. Manoj Pujari, please come forward and offer a flower bouquet. Keep standing. To Madam Sandhya. Don't sit. Those girls, two girls. They are sitting. Who sit? Keep standing. Krishna sir, offer a Krishna sir. Karthik. Pawan sir. Manoj, offer a flower bouquet. Welcome. Thank you all. I heartily welcome all the deans of various faculties, chairpersons of departments, office staff, invitees to the function. Those who are complete, keep standing. Now, I extend a very special warm welcome to all our dear students. Dear students, this program will focus on various aspects such as personality development, critical thinking skills, the communication and employability skills. This training program intends to instill among students a self-confidence, adaptability, and life skills that go beyond the classroom. I request all of you to take an active participation and make a best use of such training program. Once again, I heartily welcome one and all present over here. Thank you, ma'am. To symbolize growth, sustainability, and new blessings, may I now invite all the dignitaries kindly come forward for the inauguration ceremony by watering the plant.
Vijayalakshmi Sigari Ma'am, Director, SCST Cell, RCB, to welcome this 6 days. To welcome the 6 days student orientation program, I call Asha to give the bouquet to the madam. Thank you all for gracing this ceremony with your meaningful gestures. Just as this plant grows and flourishes, may this program nurture the growth and success of our students. It is now my honor to invite our esteemed chief guest, Professor Venkatesh Sharma from Future Minds Training Institute, Bengaluru, to address the gathering and inspire our students with his thoughts. Good morning. 152 ಜನ ಇದ್ದೀರಾ, ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋರಾಗಿ ಮಾಡ್ರಪ್ಪ. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. Much better. Thank you very much. Honorable Vice Chancellor, esteemed members of the faculty, coordinators, my colleagues from Future Minds, and dear students. ನಿಮಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾ ಇಂಗ್ಲಿಷಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು? ಕನ್ನಡ. Would you like it? ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳಿ. ನಾನು ಭಾಷಣ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ maybe I'll share 2-3 stories with you that says it all. Is that okay? ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋರಾಗಿ. There was a young boy, and ನಾನು ಹೇಳೋ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಥೆಗಳಲ್ಲ, ನಿಜ ಜೀವನದ ಘಟನೆಗಳು. ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. There was a young boy walking on the streets of Athens. Athens ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಊರು. ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದು ದೊಡ್ಡ ಕ್ಯೂ ಇತ್ತಂತಲ್ಲಿ. This boy was curious. ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಏನೋ ಕ್ಯೂ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಏನಕ್ಕೆ ಈ ಕ್ಯೂ ಇರಬಹುದು ಅಂತ. So he accosted one of the guy who was waiting in the queue. ಹೋಗಿ ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ನಿಂತಿದ್ದೀರಾ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಕ್ಯೂನಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ನೀವು? Why? Somebody said, ಇಲ್ಲ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ಅಸ್ಟ್ರಾಲಜರ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಶಾಸ್ತ್ರ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ನಿಂತಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಯಾರೋ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾನು ನಿಂತ್ಕೊತೀನಿ. ಅವರೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ವಯಸ್ಸಾಗಿದ್ದವರು, ನಂತರದವರು ಅನ್ಸುತ್ತೆಲ್ಲ. ಸೊ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ, ನೀನು ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗ ಕಣಯ್ಯ, ನೀನು ಯಾಕೆ ಅಸ್ಟ್ರಾಲಜಿ ಎಲ್ಲ, ಹೋಗು ನೀನು ಆಟ ಆಡ್ಕೊ ಹೋಗು, ಓದ್ಕೊ ಹೋಗು. ನೋ ವೇ. ಅಸ್ಟ್ರಾಲಜಿ ಯಾರು ಹೇಳೋದಾಗಿದ್ರೆ, ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಈ ವಯಸ್ಸಲ್ಲೇ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಾನು ದೊಡ್ಡವರಾದ್ಮೇಲೆ ಯಾಕೆ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಅದನ್ನ? ಇಲ್ಲ, ನಾನು ನಿಂತ್ಕೊತೀನಿ. ಲಾಂಗ್ ಅಂಡ್ ಶಾರ್ಟ್ ಅಂತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಟೈಮ್ ಸೇವ್ ಮಾಡಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆಯ್ತಪ್ಪ ನಿಂತ್ಕೊ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಅಗೇನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಟ್ರೂ ಸ್ಟೋರಿ. ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಅವ್ನ ಟರ್ನ್ ಬಂತು. ಅಸ್ಟ್ರಾಲಜರ್ ಅದ್ರ ತನಕ ಎಲ್ಲರೂ ದೊಡ್ಡವ್ರ ಕೈ ನೋಡಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಗಿತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಇವಾಗ ಯಾವ್ದೋ ಸಣ್ಣ ಕೈ ಬಂತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಹುಡುಗಂದು, ತಲೆ ನೋಡಿದಂತೆ. ನೋಡಿದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗ, ಮಗು ನಿನಗೆ ಯಾಕೋ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ, ನಿನಗೆ ನೀನ್ ಬೇಕಿಲ್ಲ, ಹೋಗು, ನಿನ್ಗೆ ಹೋಗು, ಆಟ ಆಡ್ಕೊಂಡಿರೋ, ನೀನು ಏನೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ಏನೋ ಆಮೇಲೆ ನೀನ್ ದೊಡ್ಡವರಾಗ್ತದೆ. ಈ ರಿಪೀಟ್ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಶಾಸ್ತ್ರ ಕೇಳಲೇಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ರೈಟ್ ಏಜ್ ಫಾರ್ ಮೀ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ನನ್ಗೆ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಬಲವಂತ ಆಯ್ತು, ಮಾತುಕತೆ ಎಲ್ಲ ನಡೀತು. ಫೈನಲಿ ದಿಸ್ ಅಸ್ಟ್ರಾಲಜರ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಟು ಹಿಸ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್. ಈ ಸೈಡ್ ಆಯ್ತಪ್ಪ, ನೀನ್ ನಿನ್ನ ಕೈ ನೋಡ್ತೀನಿ, ನಿನ್ ಕೈ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಅಸ್ಟ್ರಾಲಜರು ಅಂದ್ರೆ ಪವರ್ ರೀಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದಲ್ಲ, 5 ನಿಮಿಷ ದಿಟ್ಟಿಸಿ ಕೈ ನೋಡುದಂತೆ ಆ ಹುಡುಗಂದು. ಅಂಡ್ ಹಿ ಮೇಡ್ ಎ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ಎಂಥ ಕೈಯೋ ಮಗು ನಿಂದು, ನೀನು ಒಂದೇ ಒಂದು ಗೆರೆ ಇರ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನಿನ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ, ಆ ಒಂದು ಗೆರೆ ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ರೆ ನೀನು ಚಕ್ರಾಧಿಪತಿ ಆಗ್ಬೇಕು. ನೀನು ಏನೋ ಒಂದು ಲೈನ್ ಇರ್ಬೇಕಾ, ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ರೆ ನಾನು ಚಕ್ರಾಧಿಪತಿ ಆಗಲ್ವಾ? ಸಡನ್ ಆಗಿ ಜೋಬಿಂದ ಅವ್ರು ಚಾಕು ತೆಗೆದಂತೆ, ಒಂದ್ ಗೆರೆ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕು ಹೇಳಿ, ಗೆರೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅದೊಂದು ಲೈನ್ ಹೇಳದಂತೆ. ರಕ್ತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ನಿಮ್ ಕಣ್ಮುಂದೆ ಬಂದ್ರೆ ಚಿತ್ರ, ಅದು ರಕ್ತ ಬರ್ತಿದೆ ಕೈಯಿಂದ. ಹೇಳದಂತೆ, ಇವಾಗ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳಿ.
ಈ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಹೇಳೋನ್ಗೆ ಒಂಥರ he was dumb stuck. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ನೋಡಿ, ನಿನಗೆ ಇಷ್ಟು ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಇದ್ರೆ ನೀನ್ ಚಕ್ರಾಧಿಪತಿ ಹಾಗೆ ಆಗ್ತಿ ಹೋಗೋ ಮಗು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆ ಹುಡುಗನೇ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ದಿ ಗ್ರೇಟ್ 32 ಇಯರ್ಸ್ಗೆ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚ ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರ್ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟಿಫ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ರಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ವಾಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಅಂಡ್ ಬಿ ಅಚೀವ್ ಇನ್ ಲೈಫ್? ಯು ಅಗ್ರಿ? ಹಲೋ, ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಅದರ್ ಟ್ರೂ ಸ್ಟೋರಿ. ಹೆಸರು ಬದಲಾಯಿಸಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, ರಾಮ ಅಂಡ್ ಶ್ಯಾಮ ಅಂತ. ಸುಮ್ಮನೆ ಹೆಸರು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು 2 ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ ಹೆಸರುಗಳು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಿದ್ರೆ. ರಾಮ ಅತಿ ಬುದ್ಧಿವಂತ, ಅತಿಯಾದ ಬುದ್ಧಿವಂತ, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೆಲೋ. ಶ್ಯಾಮ್ ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಫೆಲೋ ಅಂತವನು. ಅಂಡ್ ದಿನ ಕಾಲೇಜ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಕಾಲೇಜಿಂದ ಬರ್ಬೇಕು. ರಾಮ ಏನ್ ಮಾಡೋದು, ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು. ಒಂದ್ ದಿವಸ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಮಠ, ಒಂದ್ ದಿವಸ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಮಠ, ಇನ್ನೊಂದ್ ದಿವಸ ಇನ್ಯಾವುದೋ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಒಂದ್ ದಿವಸ ಶಿರಡಿ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಟೆಂಪಲ್, ಓಕೆ, ಅಥವಾ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡೋದು. ಅವ್ರ ಹವ್ಯಾಸ ಏನಂದ್ರೆ ವಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವಾರ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡ್ಲೇಬೇಕು. ಈ ವಾರ ಮಿಸ್ ಆದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ವಾರ 2 ಸಿನಿಮಾ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಮೇಕಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಓದ್ಕೊಳಯ್ಯ, ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಇದೀವಿ ನಾವೆಲ್ಲ, ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ಸ್ ನಾವೆಲ್ಲ, ಓದ್ಕೋ. ನನಗೇನ್ ಓದ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇರೋ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅದು. ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ, ಕಾಲೇಜ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ, ಓ ಇವ್ ತುಂಬಾ ಬುದ್ಧಿವಂತ, ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್, ಬಟ್ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ. ಸರಿ, ಹಿಂಗೆ ಅಗೇನ್ ದಿ ಲಾಂಗ್ ಅಂಡ್ ಶಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು. ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಬಂತು. ರಾಮ ವುಡ್ ಆಫ್ ಎ, ಕನ್ನಡ ಪದ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿ, ಫ್ಲಿಪ್ ಅಂಡ್ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಹೆಂಗೋ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಬಿಡೋ, ನಾನು ತುಂಬಾ ಅತಿ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಅಂತ. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆದ್ರು, ರಾಮ ಶ್ಯಾಮ ಇಬ್ರು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆದ್ರು. ಶ್ಯಾಮ he got first class distinction. Rama, with all that so-called intelligence, but being a pervert, 50% ಗಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಬಂತು. Fact, this again is a true story. ಅವ್ರಿಗೆ 50% ಗಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಾಲೇಜಲ್ಲೂ ಲೆಕ್ಚರರ್ ಜಾಬ್ ಕೂಡ ಸಿಗಲ್ಲ. 50% ಗಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿಗೂ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಕೂಡ ಆಗಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲೋ ಕ್ಲರ್ಕ್ ಆಗಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡ ಶ್ಯಾಮ್. Because he had the eligibility, MPhil ಮಾಡ್ಕೊಂಡ, PhD ಮಾಡ್ಕೊಂಡ. My friends, true story that it is, he finally retired as the vice chancellor of a university. ಯಾರ್ಯಾರು ಶ್ಯಾಮ ಇದ್ದೀರಾ, ಯಾರ್ಯಾರು ರಾಮ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದೇ ಒಂದು ಕನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ. ಈ ಯಾರ್ಯಾರು ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, perhaps they are Ramas and you are all Shamas. You know how to take advantage. ಈ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೋರಿ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೋರಿನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮೆಸೇಜ್ ಬಂತು ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡೆದ್ರಿ. ಬಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳ್ರಿ. ಇವಾಗ ಆ ಲೈನ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇರೋದೇ ಆ ಲೈನ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ. ಸೊ ಟೇಕ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ದಟ್, ದಿಸ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಫಾರ್ 2 days. ದಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೋರಿ, ದೇರ್ ವಾಸ್ ಅನ್ ಅಗೇನ್ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್. ಬಡತನ ಅಂದ್ರೆ ಬಡತನ. ಈ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ನಾನು ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಕೆಲವು ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟರ್ಸ್ ಇದೆ ನನ್ನ ತಲೆನಲ್ಲಿ. ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಯಾರು ನಾನು ಬಡವ ಅದೆಲ್ಲ ಕತೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಜೀವನ ಮಾಡಕ್ ನೋಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದನ್ನ ಕನ್ವಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಹೇಗೆ ಬಡತನ, ಅಪ್ಪ ಇಲ್ಲ, ಅಮ್ಮ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಮಗನ್ ಓದಿಸ್ಬೇಕು. ಆನ್ ದಿ ಟಾಪ್ ಆಫ್ ಇಟ್, as they say, as the luck would have it ಅಂತ. ರಿಕೆಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ರೋಗ ಅದು. ಕಾಲ್ ಇಲ್ಲ, ಬೋನ್ ಇದಿಲ್ಲ, ಓಕೆ, ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಕರೆಕ್ಟ್, ಹಿ ಕೆನಾಟ್ ಇವನ್ ವಾಕ್. ಬಟ್ ಅವನಿಗೆ ಅತ್ಯಂತವಾದ ಪ್ರಿಯ ಹಾಬಿ ಅಂದ್ರೆ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾಷನೇಟ್ ಥಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಹಿಮ್ ವಾಸ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್. ಆ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿ ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಒಂದು ಆಲ್ಬಮ್ ತರ ಮಾಡಿ ಅಂಟಿಸ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ. ಹೇಗೆ ಟ್ರೂ ಸ್ಟೋರಿ. ಒಂದು ದಿವಸ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡಿದಂತೆ, ಅವತ್ತಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ದಿ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ದೋಸ್ ಇಯರ್ಸ್, ವಿಲ್ಸನ್ ಅಂತ, he was coming to his town.
Oh, naturally, this ಇವನ್ಗೆ ಆ ವಿಲ್ಸನ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಬಾಯ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ದೇವರು ಗಾಡ್. ಸೊ ವಿಲ್ಸನ್ ಬರ್ತಿಯಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಹೋಗಿ ನೋಡ್ಲೇಬೇಕಾ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ನ. ಬಟ್ ಬಡತನ, ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ, ಟಿಕೆಟ್ ತೊಗೊಳಕ್ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ, ಹಸುವು, ಕಾಲ್ ಸರಿಗಿಲ್ಲ, ಕೈ ಸೊಟ್ಟ, ಕಾಲ್ ಸೊಟ್ಟ, ತೆವಳ್ಕೊಂಡು ಹೋದಂತೆ. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ, ಗ್ಯಾಲರಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಉಸುಳ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ ಕಣ್ಣು ಆ ಚಿತ್ರ ಬಂದ್ರೆ ಸಾಕದನ್ನ ಎಲ್ಲೋ ತೆವಳ್ಕೊಂಡು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಿ ಈ ವೆಂಟ್ ಆನ್ ಟು ದಿ ಸ್ಟೇಜ್, ವೆಂಟ್ ಟು ದಿ ಗ್ರೌಂಡ್. ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇವಾಗ ಯಾವಾಗ ವಿಲ್ಸನ್ ಬರ್ತಾನೆ ಅಂತ. ಮೇಲ್ಗಡೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಶ್ರೀಮಂತರು ಹುಡುಗ ಕೂತಿದ್ದಂತೆ. ಅವನು ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಏನೋ ಬರ್ಗರ್ ಏನೋ ತಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಅಂತಾರೋ ಏನೋ ಹಿಂಗ್ ಬಿಸಾಕ್ದ. ಇವ್ನ ಹಸುವು ಅಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತನ ಟಕ್ಕಂತ ಕ್ಯಾಚ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ, ಅದನ್ನ ಧೂಳೆಲ್ಲ ಕೊಡುದ ತಿನ್ನಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ. ತಿಂದ್ರೆ ಮುಗ್ದೋಗುತ್ತಲ್ಲ, ಮ್ಯಾಚ್ ನೋಡೋ ತನಕ ತಿಂತಾ ಇರ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅದನ್ನ. ಸೊ ವಾಟ್ ಟು ಡೂ, ಹಿ ಜಸ್ಟ್ ಹೆಲ್ಡ್ ಆನ್. ಸರಿ, ವಿಲ್ಸನ್ ಬಂದ, ಮ್ಯಾಚ್ ಶುರು ಆಯ್ತು, ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು, ಆ ಮ್ಯಾಚ್ ಗೆದ್ಬಿಟ್ರು. ಆ ಗೆದ್ರು ಆ ವಿಲ್ಸನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದೊಂಥರ ಯುಫೋರಿಯಾ. ಎಲ್ಲಾರು ಬಂದ್ರು, ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಯು ಬಂದ್ರು, ಸರ್ ಆಟೋಗ್ರಾಫ್ ಪ್ಲೀಸ್, ಆಟೋಗ್ರಾಫ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಸೊ ದೊಡ್ಡ ನಿಂತರ ಹುಡುಗ ಹುಡುಗಿಯರು ಎಲ್ಲಾರು ವಿಲ್ಸನ್ ಹತ್ರ ಏನೋ ಆಟೋಗ್ರಾಫ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇವನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಂತಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ. ನೋಡ್ತಾನೆ ಇದೆಲ್ಲ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಶಬ್ದ ಮಾಡದಂತೆ. ವಿಲ್ಸನ್ ನೋಡ್ದ, ಏನೋ ಮಗು ಸರ್, ಏನ್ ಆಟ ಆಡ್ತೀರ ಸರ್, ಏನ್ ಸರ್ ಜಿಂಕೆ ತರ ಓಡ್ತಿರಲ್ಲ ಸರ್ ನೀವು, ನಾನು ಒಂದೇ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಕೂಡ ನಿಮ್ ಕಾಲಿನಿಂದ ಕಣ್ ತೆಗಿಲಿಲ್ಲ ನಾನು, ಏನ್ ಆಟ ಆಡ್ತೀರಾ ಸರ್ ನೀವು. ವಿಲ್ಸನ್ ಹೇಳದಂತೆ, ಓ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ವೆರಿ ಮಚ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಿರ್ಗಾ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಮಾಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ದ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಆಯ್ತು, ತಿರ್ಗಾ ಏನಪ್ಪಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊತ್ತಾಗ ಒಂದು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಆ ಟೋನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು. ಏನಪ್ಪಾ ಸರ್, ಆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಗೋಲ್ ಸರ್ ಏನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಸರ್, ಆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಗೋಲ್ ಅದು. ಸರಿ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಸರಿ, ಮುಂದೆ ಹೋದ. ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿಗೆ ತಿರ್ಗಾ ಈ ಸಲ ವಿಲ್ಸನ್ ಕೋಪ ಬಂದಂತೆ. ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ಸಲ ಹೇಳಪ್ಪ. ಸರಿ ಹೇಳ್ದ, ಸರ್ ಏನ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಇದೆ ಸರ್ ನಿಮ್ದೆಲ್ಲ, ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಸರ್. ಏನೋ ಎಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಕಡೆಗೆ ಒಂದು ಹೇಳಿದಂತೆ, ನನಗೆ ಪದೇ ಪದೇ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಿನ್ನ ಆಚೆ ಬಿಸಾಕ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಿನ್ನ ಅಂತ ಏನೋ ಭಾವ ಇಂದ ವಿಲ್ಸನ್ ಹೇಳ್ದ ಹುಡುಗನಿಗೆ. ಒಂದೇ ಒಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಂತ ಹುಡುಗ, ಸರ್ ನಿಮ್ದೆಲ್ಲ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಇದೆ, ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ನಾನೇ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡೋದು ನಿಮ್ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಂತೆ. ಕಡೆಗೆ ಅವನೇ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ದ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅವನ ಹೆಸರು ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರು ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ರು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಗೂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ, ಓಜೆ ಸಿಂಪ್ಸನ್ ಅಂತ. ನಿಜವಾದ ಸ್ಟೋರಿ ಇದು. ಅವ್ನ ಫೀಲ್ಡ್ ಬಂದ್ರೆ ಓಜೆ 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 ಅಂತ ಕೂಗ್ಬೇಕೆಲ್ಲ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್. he became an icon. O.J. Simpson became an icon. If that determination is there in you, ಕಷ್ಟ ಸುಖ ಹೇಳೋದಲ್ಲ, ಇನ್ನೇನೋ ಹ್ಯಾಂಡಿಕ್ಯಾಪ್ ಇರೋದಲ್ಲ ಹೇಳೋದಲ್ಲ, ನನಗೆ ಹಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಇನ್ನೇನೇನೋ ಹೇಳೋದಲ್ಲ, ನೆಪಗಳು ಹೇಳೋದಲ್ಲ. If you have that urge, if you have that passion, if you have that determination, you will anyway you are bound to succeed. Just ಹೇಳ್ತಾ ನಾನು ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. Wishing all of you all the very best. Have a wonderful 2-day training. Thank you. Thank you, sir, for your motivating true stories and valuable insights. Your message will surely guide our students in their learning journey. With immense respect, I now invite our Honorable Vice Chancellor and President of the today's function, Professor C.M. Tyagarajan sir, to deliver the presidential address. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನವರಾತ್ರಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಆತ್ಮೀಯರಾಗಿರುವ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಶರ್ಮಾರವ್ರೆ, ಸುಭಾಷಿಣಿಯವರೇ, ಯಾವತ್ತೂ ನನ್ನ ಗೆಳೆಯರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸುಲ್ತಾನ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಗರಿ ದೇವರಮನಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾವಟಿ ಡೀನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಬಲ್ವಂತ್ ಗೌಡ್, ಕಾಂತಾಜ್ ಕಾಮಣ್ಣ ಅವರೇ, ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರೇ, ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಪ್ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ. ಮೊನ್ನೆ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಫೌಂಡೇಶನ್ಗೆ ಹುಬ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಕಿಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ನನ್ನ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕರೆದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1:10 1,500 ಮಕ್ಕಳು ಸರಿ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಶುರು. ಒಟ್ಟು ಸೇರಿ ಹತ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ 3 ವರ್ಷ ಸಮಯ 5 ವರ್ಷ ಸಮಯ ಹಾಳು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ
ಇಲ್ಲಿ 3 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ತಗೊಂಡು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ 30-40 ರೂಪಾಯಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಕತೆ ಕಾಯ್ದು ಬರ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಡಿಗ್ರಿಗಳಿಗೆ ಅಂತ KUD ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೆಲ್ಲ ಅಳ್ತಾ ಮಾತಾಡಿದ್ರು. ಈ ಅಳುವು ನನ್ನನ್ನು ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಬಿಡು, ನನ್ನ ಬದುಕೇ ಒಂದು ದುಃಖದ ದಿನ ಆಗಿ ಮಾರ್ಪಡು. ಏನಾಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಯುವಕರಿಗೆ? ಯಾವ್ದು ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅವಕಾಶಗಳು ಹೇಗೆ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ನಮ್ಮ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇವತ್ತು ಸೋಲ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೇ ಡೀಮ್ಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ, ಅಟಾನಮಸ್ ಕಾಲೇಜಸ್ ಹೋಗಿ ಒಂದೇ 1 ನಿಮಿಷ ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಬಂದೆ ಶಿಕ್ಷೆ, ಹೊರಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡೇ ಇರುವಂತ. ನಾನು ಮಿಲಿಟರಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಇಡೀ ದಿನ ಬಂದು ಕೆತ್ಕೊಂಡು ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಐ ರೋಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಎರಡು ರೌಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ರೌಂಡ್ ಹೊಡೆದಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು. ಸಮಯದ ಬೆಲೆ, ಶಿಸ್ತಿನ ಬೆಲೆ, ಮೌಲ್ಯದ ಬೆಲೆ. ಆದ್ರೆ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇವತ್ತು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ದುರಂತ. ಒಂದು ದಿನ 1 ಪೀರಿಯಡ್ ಚಕ್ಕರ್ ಹೊಡೆದೆ, 1 ನಿಮಿಷ ಲೇಟ್ ಬರ್ದೆ, ಮೊದಲೇ ಕುರ್ಚಿಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಇವತ್ತು ಭಗವಂತನ ಆಶೀರ್ವಾದ, ಪ್ರಯತ್ನ, ಗುರುಗಳ ಕೃಪೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ದೀಪ ಹಚ್ಚಬೇಕು, ನಿಮ್ಮಗಳ ಬದುಕಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ದೀಪ ಹಚ್ಚಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದ ಈ ಬದುಕನ್ನು ಸಾಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಶೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಬದುಕು ಚೆನ್ನಾಗಾಗದ್ ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಸ್ವಾರ್ಥದ್ದು ಏನೂ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಬದುಕನ್ನು ತಗೊಂಡೋಗೋದು. ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬದುಕಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಕಾಯ್ಬೇಕು? ಇವತ್ತು ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟಿದಾಗ ಪ್ರಪಂಚ ಎಲ್ಲೋಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. AI ಬಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಯಾರನ್ನ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತಗೊಳುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯುವಕರ ಸ್ಥಿತಿ ಏನಾಗ್ಬೇಕು, ನೇಪಾಳಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವೆಲ್ಲ ಪದವಿಗಳು ತಗೊಂಡೋಗ್ತಾರೆ, ಏನ್ ಆಗ್ತೀರಾ ಅಂತ. ಯಾಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಗಂಟೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂದ್ರೆ 2030 ಸುಮಾರಿಗೆ AI ದಾಳಿ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತದೆ. ಇವತ್ತು AI ಪಾಠ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಮೇಸ್ಟ್ರೇ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ ನೀವು, ಹಾಕಿ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ನಿಮ್ಗೆ. AI ಗೆ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಟೀಚರ್ಗಳು ಬರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಷಿಯಲ್ ಪಾಠ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ತಗೋ ಬೀಕರು, ತಗೋ ಇದು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಡೆಡಿಕೇಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ AI ಇರಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರ ಮೇಲೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನ ದಿನಕ್ಕೆ 4 ಗಂಟೆ 6 ಗಂಟೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪಾಲಿಗೆ ಅಂತ್ಯ ಸಂಸ್ಕಾರದ ತುಯಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ರಾಕ್ಷಸರಾಗಿ ನಾವು ಆಗ್ತೀವಿ. ಪ್ರತಿ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಕನಿಷ್ಠ 6 ಗಂಟೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೇ ಬರ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನಾನು ಯಾವತ್ತೋ ಓದಿದ್ ಓಬಿರಾಯ್ ಕಾಲೇಜ್ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾ ಅದೇ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಕಳಿಸಂಗಾಗ್ತದೆ. ನಿಮಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ, ಬಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಈ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ದೇಶ ಅಂತಿಮ ಬಳಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಬದುಕು ಚೆನ್ನಾಗಾಗ್ತದೆ. ಈ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಬಿಡುವಾಗ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಆಫರ್ ಲೆಟರ್ ಇರ್ಬೇಕು, ಹೈಯರ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಇಂಡಿಯನ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ PhD ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಐರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಕನ್ಸಿಡರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬದುಕಬೇಕು ವಿಜ್ಞಾನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು. ನನಗೆ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಪ್ರೀತಿ ಜಾಸ್ತಿ. ಯಾಕೆ? ವಿಜ್ಞಾನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವಿನಯಶೀಲರು, ವಿವೇಕಿಗಳು, ಗುಣ ಸಂಪನ್ನರು, ಪ್ರತಿಭಾವಂತರು, ತಮ್ಮನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥವರು, ಶ್ರೇಷ್ಠ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಸಾಲಲ್ಲಿ ನಡೀತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಭಾವನೆ, ಮನೋಭೂಮಿಕೆ ನನಗೆ ಯಾವತ್ತಿನ ನಾನು ವಿಜ್ಞಾನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆಗ್ಲಿಲ್ವಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತ ದುಃಖ ಪಡ್ತೇನೆ. ನಾನು SLC ಆದ ಕೂಡಲೇ ತಗೊಂಡೋಗಿ BA ಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕಿದ್ದೆ, IAS ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ನಾನು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಕಲಂದ್ರ ಶೇಖ್ ಬಿಸಾಕ್ಬಿಟ್ರು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಕತ್ತೆ ಸೈನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಹೋಗು, ನನ್ಗೆ ಹೇಳಿದ ಮೊದಲೇ ಮಾತು, ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಾನು RC ಹೋಗ್ತೀನಿ, DC ಆಗ್ಬೇಕು, ನಾನು ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಗು. ಇದು ವಾಟ್ ಟೀಚರ್ ಸಮಾಜವಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಬದುಕು ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಾನು ಸೈನ್ಸ್ ಓದಿದ್ರೆ, ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಓದಿದ್ರೆ, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಓದಿದ್ರೆ, ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಜನ ಬಫೆಲೋ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಡೆ ಇದ್ದಾರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಇವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, BJ ಹೆಗ್ಡೆ ಅವ್ರಿಗೆ, ಅಟ್ಲಾಂಟಾ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಎಂತೆಂತ ವಿಜ್ಞಾನಿ, ಇಂಡಿಯನ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ಎಂತ ಭಾಗ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮೀಟ್ ಮಾಡೋದು. ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಓದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ನನ್ನ ಪಯಣ, ವಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ಫೈರ್, ಯಾವ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಓದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಎಲ್ಲಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಕಥೆಗಳು? ನೀವು ಯಾವ ಆಟೋಗ್ರಾಫ್ ಹಾಕ್ತೀರಾ ಮುಂದೆ? ನಿಮ್ಮ ಆಟೋಗ್ರಾಫ್ ಬೆಲೆ ಏನು? ಬರೀ ಸಂಬಳ ಪಗಾರಕ್ಕಾಗದ ಆಟೋಗ್ರಾಫ? ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಹುಡುಗನ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇದೆ. 100 ಗ್ರೇಟ್ ಮೈಂಡ್ಸ್, ಎಲ್ಲ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ 100 ಗ್ರೇಟ್ ಮೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್. ಅದರಲ್ಲಿ 5 ಮೈಂಡ್, ಒಬ್ಬರ ಲಾಸ್ ಇದ್ದು ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಬಿಟ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ 4 ಮೈಂಡ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಮೈಂಡ್ ಯಾವುದು? ಗ್ರೇಟ್ ಮೈಂಡ್ ಕೊಪರ್ನಿಕನ್ ಥಿಯರಿ, ನ್ಯೂಟೋನಿಯನ್ ಥಿಯರಿ ಸೆಕೆಂಡ್, ಐನ್ಸ್ಟೈನಿಯನ್ ಥಿಯರಿ ನಂಬರ್ 4, 3, ಸಿಗ್ಮಂಡ್ ಫ್ರಾಯ್ಡ್ ಥಿಯರಿ ನಂಬರ್ 4, ಕಾರ್ಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಥಿಯರಿ ನಂಬರ್ 5. ಹೀಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಈ ಮನುಕುಲ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ನೀವು ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ.
I-17 ಫೋನ್ ಬಂದಿರೋ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕೊಡುಗೆ ಇದೆ ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ. ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ವಿಚಾರಗಳು ಭಿನ್ನ ಆಗುತ್ತೆ. ಉದ್ಯೋಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ತಾವೇ ಸಿದ್ಧ ಆಗಿದ್ದೀರಾ. ನಿಮ್ಮ ಬದುಕನ ಒಂದು ಇದು ಕ್ಯಾನ್ವಾಸ್ ಬಂದಿದೆಯಾ ನಿಮ್ಗೆ? ಇಲ್ಲಿಂದ ದಾಟಿ RCU ದಾಟಿ ಮನೆ ದಾಟಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್? ಇದು ಬೇಕಾದ ಕೋಶನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇದೆಯಾ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ? ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇದೆಯಾ? ಕಾಂಪಿಟೆನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ? ಕ್ರೆಡಿಬಿಲಿಟಿ ಇದೆಯಾ? ಏನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೂಡ ಯಾವ ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ಏನು ಕೇಳಲ್ಲ, ಏನ್ ಕಲ್ತಿದ್ಯಾ, ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇಂಥ ಒಂದು ಕಾಲಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಿಮ್ಗೆ ಶೀಗಳ್ಳಿ ಮೇಡಮ್, ಕಾಂತರಾಜ್ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ದೊಡ್ಡ ಗಿಫ್ಟ್ ಇದು ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಚಾರ. ಪ್ಲೀಸ್ ಕ್ಲಾಪ್ ಫಾರ್ ದಟ್. ಸೋ ಹಾರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು. ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಂದ ಇದು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ. ಪ್ರತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಕಿವಿಗಳಿಗೆ ಕೇಳಿಸ್ಬೇಕು, ಎಂಪ್ಲಾಯಬಿಲಿಟಿ ಕೋಶೆಂಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕು, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕು. ಹೇಗೋ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಹಾಕೊಂಡು ಹೇಗೋ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗತಕ್ಕಂಥದ್ದಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆ ಪ್ರಚೋದಯ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತು ಫ್ಯೂಚರ್ ಮೈಂಡ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಮಾತಿದೆ, ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ. 1 ಮಿಲಿಯನ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಟೀಚರ್ಸ್ಗೆ ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. 1 ಮಿಲಿಯನ್ 10 ಲಕ್ಷ. 40 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಇದೇ ಬದುಕು ಅಂತ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸರಸ್ವತಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಅವರ ಯಶೋಗಾಥೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದೊಡ್ಡ 1 ಮಿಲಿಯನ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಟೀಚರ್ಸ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಬದುಕು ಚೆನ್ನಾಗಾಗ್ಲಿ. ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಟೀಚರ್ ಯಾರು ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ 30,000 ರೂಪಾಯಿ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ 30,000 ರೂಪಾಯಿ 2 ಡೇಸ್ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ಗೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಹಣವನ್ನೆಲ್ಲ ಬದಿಗಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಸರ್ ನೀವೇನಾಗುತ್ತೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಸರ್, ನಮ್ಗೇನು ಯೋಚನೆ ಇಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳು ಚೆನ್ನಾಗಾಗ್ಬೇಕು ಅಂತ 4 ಜನ ಬನ್ನಿ ಅಂದ್ರೆ 8 ಜನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಗಾಗಿ. 4 ಜನ ಸಾಕು, ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ಇಲ್ಲ ತ್ಯಾಗರಾಜ್ ಸರ್, ಒಳ್ಳೆಯವರೇ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತೀವಿ. 8 ಜನ ನಿಮ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಬದುಕನ್ನ ಸ್ಪರ್ಶಿಸ್ತೀವಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ತಿಳಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರ 2 ಪದ ಇದೆ, ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ. ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಗಗಳ ದರ್ಶನ ಬರ್ಬೇಕು. ಒಬ್ಬ ಟೀಚರ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅನುಭವ ಆಗ್ಬೇಕು. ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಒಬ್ಬರು ಸತ್ತೋದ್ರು, ನಮ್ಮ ಗೆಳೆಯರ ತಂದೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಸರ್ ಅಪ್ಪ ತೀರ್ಕೊಂಡ್ರು. ಅವ್ನು ಅಟ್ಲಾಂಟಾದಲ್ಲಿದ್ದ. ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ತೇಜಸ್ ಬಂಡಿ ತಂದೆ ತೀರ್ಕೊಂಡ್ರು ಸರ್. ಆದ್ರೆ ಹೋಗ್ಬನ್ನಿ ಸರ್, ಅಟ್ಲಾಂಟಾದಿಂದ ಬರಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಒಂದು ದಾಳಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ನೋಡಿ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಘಟನೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಮಾರ್ಗದ ದರ್ಶನ ಬರ್ಬೇಕು. ಏನಾಗ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ? ಆ ಮಾರ್ಗ ಹೇಗಿದೆ? ಸುಲಭ ಇದೆಯಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಏನೇನ್ ತಯಾರಾಗ್ಬೇಕು? ಎಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಬೇಕು? ಎಷ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಕೌಶಲ್ಯಗಳು ಬೇಕು? ಎಷ್ಟು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬೇಕು? ನೀವು ಹ್ಯಾಕ್ ಸಿದ್ಧರಾಗ್ಬೇಕು? ನಿಮ್ಮ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ನೀವು ಯಾಕೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು? ಯಾರು ಹೇಳಬೇಕಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಸಿಲಿಬಸ್, ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್, ನಮ್ಮ ಲ್ಯಾಬ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ಶೀಗಳ್ಳಿಯವರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ಕಾಂತರಾಜ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹಿರೇಬೇಗವಾಡಿ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಮಾಡಿ ಸೈನ್ಸ್ ಸಿಟಿ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ರಾಣಿ ಚಾಮದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಸುಳ್ಳು ಮೇಡಮ್, ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. 1200 ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ಒಳಗೆ ಕಲಿಯೋ ತಾಕತ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ, ಆಸೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಏನೂ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಒಳಗಿರ್ಬೇಕು. ನಾನು ಬೆಳಿಬೇಕು, ನಾನು ಕಲಿಬೇಕು, ನಾನು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಒಳಗಿದ್ದು ನಮ್ಮ ನಡೆಸುತ್ತೆ ಅದೊಂದು ಕೈ ಹಿಡಿದು ನೀ ನಡೆಸಬೇಕು. ಯಾವುದು ಬರಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮೊಳಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಂತರ್ಯದ ಶಕ್ತಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಬಗ್ಗೆ, ಸೋಮಾರಿತನ ತೆಗೆಯೋ ಬಗ್ಗೆ, ಸರಿಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ನೀವು ದಾರಿಗೆ ಸಾಕ್ತೀರಾ, ಮಾರ್ಗದ ದರ್ಶನ ಆಗುತ್ತೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠರು ಪರಿಚಯ ಆಗ್ತಾರೆ. ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವ್ರಿಗೆ ಪರಿಚಯ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ವಿಕ್ರಮ್ ಸಾರಾಭಾಯಿ ಅವರು ಗಾಂಧಿ ಪಿಂಜಿ ಫುಟ್ಪಾತ್ ಜನಗಳ ಜೊತೆ ಅಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ವಿಜ್ಞಾನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಶ್ರೇಷ್ಠರ ಜೊತೆ ಬದುಕಬೇಕು. ಬದುಕಿದ್ರು ನೋಡಿ, ಶ್ರೇಷ್ಠರು ಅಂದಾಗ ಇಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಹನಿವೆಲ್ ಕಂಪನಿ ಹೋಗಿ ಹನಿವೆಲ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ನೀವು ಪ್ರಪಂಚದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ತಂತ್ರಜ್ಞರ ಹೆಜ್ಜೆಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಹೊಸ ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ಮೂಡಿಸುತ್ತಿರುವಿರಿ. ಒಂದು ದಿನ ನೀವು ಹಾಗೆಯೇ ಬೆಳೆಯಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಹೆಜ್ಜೆಗಳ ಮೇಲೆ ಹೊಸ ಸಮಾಜ ನಡೆಯಬೇಕು. ಅವರು ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಮಂತಾಗಬೇಕು. ಆರ್ಸಿ ಹೇಗಾಗ್ಬೇಕು? ಹೇಗಾಗ್ಬೇಕು ಆರ್ಸಿಯು? ನಿಮ್ಮಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು ಜ್ಞಾನ ಪಡೆದು ಬೆಳೆದು ವಿ ಶುಡ್ ಫೀಲ್ ಪ್ರೌಡ್. ನಮ್ಗೇನು ಕೋಪ ಇಲ್ಲ ಯಾರ ಮೇಲೂ ಕೂಡ. ನನಗೂ ಕ್ಷಮಾಗುಣ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಶಿಕ್ಷಾ ಗುಣನೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಗುರು ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಶಿಕ್ಷೆ ಮತ್ತೆ ಕ್ಷಮೆ ಅದು ಜೀವನಕ್ಕೆ ಯಾವತ್ತು ವಿಮೆ. ನಾವು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿ ನಾವೇ ಶಿಕ್ಷೆ ಅನ್ಭವಿಸ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ನಾನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೆ ನಾನು ಅನ್ಭವಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಕ್ಷಮೆ ದೊಡ್ಡವ್ರು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಆ ಗುಣ ಬಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ಯಾವತ್ತೂ ಮತ್ತೆ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ದೃಢವಾಗ್ಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತುಗಳಾಡ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಚೆನ್ನಾಗಾಗ್ಲಿ. ನಾಳೆ ಸಾಯಂಕಾಲ 5 ಗಂಟೆಗೆ
ಇದೆಲ್ಲ ಏನ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ, ಇಷ್ಟೇ ಜನಕ್ಕೆ 4 ಬ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರನ್ನ ಹೊರಗಿಟ್ಬಿಡಿ. ನಮಗೂ 35 ಜನ ಇದ್ರೆ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೇದು. ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಬರ್ತೀಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಮನ್ಸಿನ ತನಕ ಬರ್ಬೇಕು, ಬರೀ ಮಾತಿನ ತನಕ ಬರ್ತಾರೆ. ಯಾವ ತರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮನ್ಸಿನ ತನಕ ಬರ್ತೀವಿ. ಮನ್ಸು ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ? ಸಣ್ಣ ಗುಂಪಿದ್ದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಪಾಪ ಸಿಗೇಳಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದೆ ನೋಡಿ. ಬುದ್ಧಿ ಆಗಿದೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದೆ. ನನಗೆ ಸಾಕಿಷ್ಟು, ನಿಮಗೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಬೇಕಾದ್ರೂ ನನಗೆ ಇಷ್ಟೇ ಜನ 4 ಬ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ ಕಥೆಗಳು ಕೇಳಿ ಚೆನ್ನಾಗಾಗಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಆಡ್ತಾ, ಇನ್ನು ಬಾಗಿಲಾಕಿ ಬರದೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರನ್ನ ಹೊರಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಮನೆಗೆ ಕಳಿಸಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ, ಇಷ್ಟು ಜನ ಸೈನ್ ಹಾಕ್ಕೊಬಿಡಿ, ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಡೋರ್, ಬಂದವ್ರಿಗೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಷ್ಟೇ ಜನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಾಡಿ 2 days ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಯಾರು ಬರೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇದು 4 ಬ್ಯಾಚ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ, ಇದು ರೂಮ್ ನಂಬರ್ 1 ಅವ್ರು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. 2, 3, 4 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ರೊಟೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಟ್ರೈನರ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಮತ್ತೆ ನಾಳೆ 2 ಬಾರಿ ಒಂದು ರೂಮಲ್ಲಿರೋ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಸೊ ಇವತ್ತೊಂದು ಸೆಷನ್, ನಾಳೆ ಒಂದು ಆ ರೂಮ್ಗಳಲ್ಲೂ ಹಾಗೆ 8 ಜನ ಒಂದು ರೂಮ್, ಇಬ್ಬಿಬ್ರು ಟ್ರೈನರ್ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಆಟ ಆಡ್ತಾರೆ, ನಗಿಸ್ತಾರೆ, ಕತೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನ ಬದಲು ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಈ ತರದ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಲಿ. ಇದಕ್ಕೆ PM ಉಷಾ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೊಡುಗೆ ದೊಡ್ಡದು. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೊತೆ ನಾವು ಸದಾ ಇರ್ತೇವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಆಡ್ತಾ, ನಿಮ್ಮ ಓದು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಆಗ್ಬೇಕು, ಬರವಣಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕು, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು, ಕುತೂಹಲ ಕುಡಿತ ಬರತಕ್ಕಂಥ ಕಡೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಜ್ಜೆಗಳು ಸಾಗ್ಲಿ ಅಂತ ಆಶಿಸಿ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ದೂರದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ. 2 ದಿನ 8-6 ದಿನ ಬೆಳಗಾವಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀರಾ. ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಆದಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಬೆಳಗಾಂ ಕಡೆ ಜನ ಮನಸ್ಸು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದು. ಆದ್ರೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಾ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬರಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೂಡ ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರು ಎಲ್ಲ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬರಲ್ಲ, ಬೆಳಗಾಮಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಕೊಡೋ ಊರು ಬಹುಶಃ ನಾನಂತೂ ಎಲ್ಲೂ ನೋಡಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನನಗಂತೂ ಇವರೆಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಣ. ಬೈಕಿನ ಅಷ್ಟೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಳಗಡೆ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಖುಷಿ. ನಾನು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಖುಷಿ ಪಡ್ತೀನಿ. ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಸಡಗರ ಇನ್ನೇನ್ ಬೇಕು? ನಾವು ಕೇಳೋದು ಒಂದೇ, ನೀವು ನಗ್ತಾ ಇರೋದು ಆ ಶಕ್ತಿ ನಿಮ್ ದುಡ್ಡೇ ದುಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಗೆಳೆಯರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಮಾತು ಮುಗಿಸಿ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತೆ ತಾಯಿ, ನಾಡದೇವಿ, ನಾಡದೇವತೆ ಎಲ್ಲಾ 9 ದಿನಗಳು ನಿಮ್ಗೆ ಆ ನಿಮ್ಮ 90 ವರ್ಷಗಳ ಜೀವನ ಉಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ವರ್ಷಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗ್ಲಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. Thank you very much, sir, for your inspiring words, constant encouragement, and vision for student empowerment. To conclude this inaugural session, I now request Professor K. Kantaraju, sir, Coordinator, OBC Minority Cell, Rani Chennamma University, Belagavi, to present the vote of thanks. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನವರಾತ್ರಿಯ ಮೊದಲನೆಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು. So good morning to all. Respected listeners on the dais and off the dais, it's my honor and privilege to deliver a vote of thanks for this special occasion, inauguration of 6 days SCDG Student Development Training Program under PM Usha, Meru, in association with the SST and OBC cell. So first and foremost, I would like to express our heartfelt gratitude to our chief guest, Professor Venkatesh Sharma, Director of Future Minds Training Institute, Bangalore, and team for taking time out of their busy schedule to conduct this 6 days training program to our 3rd sem PG students of various disciplines. Thank you, sir, for your being invitation and a special thanks to President of this program and our beloved Honorable Vice Chancellor, Professor Tagar, sir, for his constant support and encouragement provided in shaping holistic development opportunities given to our students both in academic and co-curricular activities. Thank you, sir. I also thank in their absence here our Registrar Shri Santosh Kamkar, so Registrar Evaluation Professor D.N. Patil, and Srimati Sapna, Finance Officer, for their constant support and encouragement. I extend my sincere thanks to Dr. Nandini Devarmani, Nodal Officer, PM Usha, Meru, Professor Vishwanath Auti,
Dean Faculty of Science, and Dr. Balwant Gaur, Director of Student Welfare, for gracing this inauguration. So I also thank sincere thanks to different various chairmen of science discipline coordinator who have supported this program. A special thanks to Director SSD Cell and the staff and supporting staff for your meticulous planning and hard working to make this program success. I thank media person, Department of Journalism, and each one of you supported this program. So once again, I thank one and all for this inaugural function. So I hope you have very good time in another 2 days with this program. Thank you one and all. All students, you be here. The next guidelines will be given to you.